وقت کے نبی، وقت کے شہید، انہوں نے موت کو سلا دیا اور وقت کو جگا دیا۔ بے شک حق ہے۔ بابل کا نمرود مر گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہیں۔ ابھی تو منایا ہے آپ لوگوں نے ان کی سنت کو۔ پتا چلا کہ بابل کا نمرود مر گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہے۔ مصر کا فرعون مر گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہے۔ اب ایک کعبے کا ابو جہل مر گیا، محمد رسول اللہ زندہ ہے۔ دمشق کا یزید مر گیا، کربلا کا حسین زندہ ہے۔ واہ بے شک۔ ذکر شہید کربلا، ذکر شہ نام ہے، باطل کے سامنے جھکے، مومن کو یہ حرام ہے۔ صبر کا نام ہے زندگی، ظلم کے نام موت ہے، مٹ گیا یزیدی، زندہ میرا امام ہے۔ حضرات آج کی یہ تاریخ، یہ شب 3 تاریخ ہے نا، تیسری تاریخ ہے جی، تیسری محرم الحرام۔ گزشتہ شب میں آپ نے تقریر سماعت فرمائی ہے۔ آج میں آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی میری تھوڑی دیر جو گفتگو ہوگی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت کس سے کی ہے اور میرے نبی سے کس نے محبت کی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں بے شک کہ علی کا مقام بلند ہے، نبی کے گھر کے ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کا مقام الحمدللہ رسول پاک نے بلند فرمایا اور کہا میرا علی تمام ولیوں کا سردار ہے۔ بے شک۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں صاحب، جو مقام صدیق اکبر کو رسول اللہ نے دیا ہے کسی اور صحابی کو مقام حاصل نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کہیں خلیل اللہ قادری کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں آپ کو لے کے چلوں گا۔ جس وقت مکہ شریف یعنی بیت اللہ شریف کو رسول اللہ نے بتوں کی غلاظتوں سے پاک کیا تھا تو اسی کے اندر میں ایک بت تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ علی آؤ آؤ، اس بت کو مارو، اس بت کو توڑو، ہٹاؤ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کیسے، میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا کہ نبی کے کاندھے پہ علی سوار ہو جائے؟ علی کے کاندھے پر یا رسول اللہ آپ سوار ہوئیے۔ آپ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی ہو لیکن تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں علی نبی ہوں، میں ولایت کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہوں، علی تم سوار ہو جاؤ۔ کیا کہا کہ علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیسے لوگ علی کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل کہتے ہیں کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ہجرت کی رات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار شور میں تشریف لے جا رہے ہیں، پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دیکھ کر بچل جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ابوبکر بیٹھ جاتا ہے، کاندھے پہ سوار ہوئیے، میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا اے ابوبکر تو نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پائے گا، نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر کے کاندھے پہ سوار ہو کر بیٹھ کر بتا دیا کہ علی تو نہیں برداشت کر سکتا لیکن ابوبکر برداشت کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی مقام ایسے آئے ہیں، محبت کی بات کرتا ہوں میں صاحب، تو ابوبکر صدیق سے کسی نے آگے نہیں بڑھا ہے صاحب۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے پیغمبر مسجد نبی شریف میں فجر کی نماز پڑھ کر صحابہ کو اکٹھا کر کے، جس میں ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، اور عمرو بن العاص سمیت تمام صحابہ بیٹھے تھے، مسجد بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو روزہ رکھ کر آیا ہے، بتا دو۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ میں سوچا تھا روزہ رکھوں گا لیکن رکھ نہیں پایا۔ یا رسول اللہ رکھ نہیں پایا۔ نبی نے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، چپ رہو، ہے کوئی؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر تب جب دیکھا حضرت عمر نے کہا کہ ہر جگہ بازی مارنے جاتا ہے۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے، نبی نے فرمایا کہ تم میں کون ہے
जो मरीज की इयादत करके आया है। सब खामोश हैं। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता कि अभी तो सुबह की नमाज हो रही है, फजर की नमाज हो रही है, इसके बाद में कोई किसी की इयादत करके आएगा? ए मेरे आका, नमाज से पहले किसकी इयादत करके कोई आएगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया उमर चुप हो जाओ, कौन है तुम में जो किसी मरीज की इयादत करके आया है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठ गया। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि सुनो, तुम में कौन है जो मिस्कीन को खाना खिला कर आया है? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी तो लोग अपने घरों से मस्जिद नबी शरीफ में आए हैं, कोई सुबह में मिस्कीन को खाना कैसे खिला सकता है? अरे नमाज के बाद लोग अपने घरों के जाएंगे, खाना बनवाएंगे, खिलाएंगे। हजरत उमर ने जब कहा तो मेरे पैगंबर ने फरमाया उमर रुक जाओ, जुबान बंद करो, खामोश हो जाओ। मेरे पैगंबर ने फरमाया उठाओ हाथ, कौन है जिसने किसी मरीज के किसी जो है मिस्कीन को खाना खिलाया है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बताना ये चाहता हूं, पूछा गया कि अबू बकर आपने कैसे रोजा रख लिया? कहा कि मेरे दिल ने कहा, मेरी मोहब्बत ने कहा, मेरे इश्क ने कहा कि अपने रब का रोजा रख लो, मैंने रख लिया। अच्छा, आप इतनी सुबह नमाज से पहले किसी मरीज की इयादत कैसे करके आए? तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा दोस्त अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार पड़ गया है, हफ्तों से नमाज पढ़ने नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि कब उनसे मुलाकात करूं। इशा की नमाज पढ़कर फौरन आराम करते हैं, सो जाते हैं। मैंने कहा कि तहज्जुद के लिए जरूर उठेगा, सुभान अल्लाह, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जरूर उठेगा, और मैं जानता हूं कि वो तहज्जुद के बगैर रह नहीं सकता। तो मैं उठा, वुजू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर गया, नमाज पढ़ के बैठे थे, मैंने उनसे बातें की, उनकी इयादत किया। मैं नबी की बारगाह में आया, नमाज जमात अदा की, बैठा हुआ हूं। सुभान अल्लाह। पूछा गया कि अबू बकर सुबह सुबह मिस्कीन को खाना कैसे आपने खिलाया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं घर में सोया था, सुबह हुई, मैं बेदार हुआ तो मेरा बेटा भी मेरे साथ उठ गया और कहा कि अब्बा मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। मैंने अपने बेगम को, अपनी अहलिया को हुक्म दिया कि तुम रोटी बना दो जल्दी से। मैं वुजू कर रहा था, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, उन्होंने 2 रोटियां बनाई, एक मेरे बेटे के हाथ में दिया, वो खाया, दूसरा भी हाथ में लिया था। दरवाजा खोला कि दरवाजे पे कि मिस्कीन को पाया। उसने कहा कि ए अबू बकर, रात से मैं परेशान हूं, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं इंतजार में हूं कि किसका दरवाजा खुले ताकि मैं उसके दरवाजे पे पहुंच के मांगूं। सबसे पहला दरवाजा खुला है, अबू बकर आपका खुला है, इसलिए आपके दरवाजे पे मैं आया हूं, मुझे खिलाओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे के हाथ से रोटी लिया और कहा कि लो ये खा लो, इसलिए कि मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने 2 रोटियां बनवाई थी। अलमुख्तसर में बताना ये चाहता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर सुनो, अब मुझसे पूछो कि मैंने क्यों ये कहा। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपने अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे आपने फरमाया? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बैठा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, आज आपका अबू बकर सिद्दीक ने रोजा रखा है, आज आपका अबू बकर सिद्दीक ने एक मरीज की आदत की है, आज आपका अबू बकर सिद्दीक ने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है। अल्लाह ताला इस अदा से इतना खुश हो गया है, रब ने फरमाया कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दो और हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरा सलाम पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बताना चाहता हूं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ ना, मेरा पैगंबर इस दुनिया से जब रुखसत हुआ, मेरे नबी जब विसाल फरमा गए तो जानते हैं सहाबा सोच में पड़ गए, कहां दफन किया जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? किसी ने कहा कि मस्जिद अक्सा के बगल में अंबिया किराम की कब्रें हैं, वहां ले चलो वहीं दफन किया जाए। किसी ने कहा कि मक्का शरीफ ले चला जाए, मुताफ जो है ना उसमें अंबिया की कब्रें हैं, अंबिया की कब्रें उसी में दफन किया जाए। किसी ने कहा कि जन्नतुल बकी में। सैयदना सिद्दीक अकबर आए, कहा कि मैंने अपने पैगंबर से सुना है, मेरे रसूल ने बताया है कि जहां नबी वफात करता है, जहां उसका इंतकाल होता है, विसाल होता है, उसी जगह उसे दफन किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से विसाल फरमाए, रुखसत हुए। ये एक तवील वाक़या है, अगर मैं इधर जाऊंगा तो वक्त लग जाएंगे और वक्त की किल्लत भी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत का मामला आया कि कौन खलीफा बनेगा। तो खिलाफत की जिम्मेदारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक को दिया गया। इस पे बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि जबरन हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप तारीख पढ़कर देखिए, जहां भी जब भी कोई मकाम ऐसा आया है तो मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाया है। क्योंकि रसूलुल्लाह जब बीमार थे, बुखार ज्यादा था, तो मेरे पैगंबर ने हजरत आयशा सिद्दीका से कहा कि आयशा, अबू बकर से कह दो कि नमाज पढ़ाएं, कह दो नमाज पढ़ाएं। उम्र मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उमर मेरे वालिद जो है बड़े नरम नाजुक दिल के हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब आपको मुसल्ले पे नहीं देखेंगे नमाज कैसे पढ़ाएंगे। हफ्सा से कहिए कि वो उमर के लिए कह दे। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि सुनो ए आयशा, अबू बकर के रहते हुए कोई दूसरा मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता, ये हमारी भी मर्जी है और अल्लाह की भी रजा इसी में है। हजरात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नमाज पढ़ाने के लिए इमामत पे खड़ा किया है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को। सहाबा ने कहा कि हर मकाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अव्वल मकाम रखा है, क्योंकि मस्जिद नबी शरीफ की जब बुनियाद डाली जा रही थी ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पत्थर रखा तो हजरत उमर भी थे, उस्मान गनी भी थे, मौला अली भी थे, अबू बकर भी थे। सरकार ने मौला अली को नहीं बुलाया, हजरत उमर को नहीं बुलाया दिया, उस्मान को भी नहीं बुलाया। कहा कि अबू बकर आओ मेरे बगल में तुम रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में पत्थर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रखा। ये तमाम बातों को देखते हुए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया, और होना भी यही था और हुआ जो सही हुआ। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जब खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बन गए, खिलाफत का बागडोर जब आपके कांधे पे आ गया तो आप बड़े सोच में पड़ गए। और मैं बताना ये चाहता हूं कि एक रोज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पे एक टोकरा लेके बाजार की तरफ जाने लगे। हजरत उमर ने देख लिया, अली को बुलाया, कहा कि कहां जा रहे, चलो पूछा जाए, क्योंकि ये तो खलीफा हैं, इन्हें तो इस वक्त, क्योंकि फौज जो है इस्लामी लश्कर जगह जगह इधर उधर जा रही है, तो इन्हें तो मैं बैठकर खिलाफत का काम करना चाहिए। ये कहां जा रहे हैं टोकरा लेकर। जब जाकर हजरत अली ने पूछा कि ए अबू बकर कहां जा रहे हैं आप, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मजदूरी करने जा रहा हूं। तो आप खलीफा हैं, मजदूरी करने? कहा कि हाँ, बच्चे हमारे पास हैं, उनका खुर्दनोश का इंतजाम कैसे होगा। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, चलिए मस्जिद नबी शरीफ में बैतुल माल से आपका वजीफा मुकर्रर होगा। तो सहाबा से मशवरा लेकर हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए वजीफा मुकर्रर फरमाया। और जब वजीफा मुकर्रर कर रहे थे तो पूछा गया कितना वजीफा आपके लिए मुकर्रर किया जाए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा जितना एक मजदूर को मजदूरी दी जाती है उतना ही हमें वजीफा दिया जाए। तो कहा हजरत अली ने कि ये बताइए क्या आप उतने से अपने घर का खुर्दनोश का काम चला लेंगे? जो मजदूर को बस जो है मजदूरी दी जाती है, नहीं चल पाएगा तो क्या करेंगे? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जहानत पे कुर्बान जाओ। कहा कि अगर एक मजदूर की जो मजदूरी होती है उतने से अबू बकर का काम नहीं चल पाएगा तो मैं मजदूरों के मजदूरी को बढ़ा दूंगा ताकि उनके घर का काम चले तो मेरे भी घर का काम चले। हजरात, किसी भी मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक से किसी ने आगे नहीं निकला। साहब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मेरे उम्मतियों में, यही तक नहीं उम्मतियों की बात नहीं बल्कि अफजलुल बशर कहा है, यानी कि अंबिया किराम के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि दुनिया में चाहे किसी भी पैगंबर की उम्मती हो, चाहे मेरी उम्मती हो, तमाम में अगर किसी का मकाम है, अफजलियत है तो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। मैं बताना चाहता हूं कि जंग तबूक के मौके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा
कि माल का खर्च है, पैसे की जरूरत है, और इसमें इस वक्त जो है कहत साली भी पड़ी हुई थी। सरकार ने फरमाया कि तुम लाओ माल अपने अपने घरों से इकट्ठा करो, जिसको जो हो सका लेके आया। हजरत उमर अपने घर के तमाम माल को इकट्ठा किया और उसको 2 हिस्से में बांट दिया, आधा अपने बाल बच्चों के लिए, आधा रसूलुल्लाह की बारगाह में। लेकिन इस गरज से आए कि आज मेरे जैसा कोई नहीं होगा, मैं सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने माल की कुर्बानी देने वाला हूं। अभी इसी सोच में थे कि देखा कि सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ ला रहे हैं, सर पे टोकरा लिए आ रहे हैं, और क्या देखा कि एक चादर ओढ़े हुए हैं और उस चादर पे बबूल के कांटों से सिले हुए हैं। जब लेकर आया तो मेरे पैगंबर ने ये नहीं पूछा कि अबू बकर तुम कितना लेकर आए हो, ये नहीं पूछा, बल्कि मेरे रसूल ने पूछा कि अबू बकर तुम ये बताओ कि बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़े हो कि नहीं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने क्या कहा, कुर्बानी को चिराग है, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है, खुदा के रसूल बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाल बच्चों के लिए अल्लाह और रसूल को छोड़ के आया हूं। सैयदना हजरत उमर फारूक का जब सुनते हैं तो तड़प के कहते हैं, अबू बकर तुझसे कभी कोई बाजी मार के नहीं जा सकता, मैं समझ गया कि तेरा मकाम और है, उमर का मकाम और। हज़रात गिरामी, मैं बताना ये चाहता हूं कि खलीफा आज की हुकूमतों को देखिए, हुकूमत ऐसे नहीं की जाती। अगर हुक्मरानी सीखना हो तो आप चलिए रसूलुल्लाह के दीवानों के पास। आपने क्या नहीं सुना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खिलाफत का भाग दौड़ ले लिए थे ना, तो जानते हैं आपने अपने असहाब से, अपने दोस्तों से कहा कि मेरे दोस्तों, मैं तो सब काम नहीं कर सकता अकेले, लेकिन तुम जो है जगह जगह देखकर खबरगिरी करो, देखभाल किया करो कि कोई परेशान हाल ना हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई मरीज ना रहे, मैंने हर एक की खबरगिरी कर लिया करो। हज़रात इकराम, मैं बताना ये चाहता हूं, जब कुछ वक्त निकल गया ना, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस डायरी को लेकर देखने लगे कि इस डायरी में जिसमें नाम लिखा गया था कि फला फला मोहल्ले की खबरगिरी करेगा, फला फला मोहल्ले की खबरगिरी करेगा, फला फला मोहल्ले की खबरगिरी करेगा। हजरात, मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, सबके बारे में नाम लिखा हुआ था कि फला फला मोहल्ले में जाकर देखभाल करेगा, फला फला मोहल्ले में। लेकिन एक मकाम ऐसा आया जहाँ एक बुढ़िया का नाम था जो कि नाबीना बुढ़िया थी, वहां किसी का नाम नहीं पाया। हजरत उमर ने सोचा, लो मेरी किस्मत में ये सआदत आ गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह को उठे, नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में बैठे रहे। इजाजत लिया कि इजाजत दे तो मैं घर जाऊं। कहा कि जाओ। आपने चुपके से गया, उस बुढ़िया का पता लगाते हुए दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि उमर। कहा कौन उमर? कहा कि उमर बिन खत्ताब। जब खत्ताब कहा तो दरवाजा कहा खोल के आ जाओ। जब खोल के अंदर गए, क्यों आए हो? कहा कि माँ जी, मैं आपकी खिदमत करने आया हूं, सुना हो कि आपका कोई है नहीं, बेवा है आप, नाबीना है आप, बूढ़ी हो गई हैं, आपका देखभाल करने वाला कोई नहीं, हमारे आपने खिदमत में रख लीजिए। वो बुढ़िया कहती है कि उमर, तुझसे बेहतर मेरा खादिम आता है, खिदमत करके चला जाता है। कहा कि आपका खिदमत, आपका काम? हाँ, मेरा काम हो जाता है, और तुमसे बेहतर है। कहा क्यों मुझसे बेहतर है, हमें भी तो मौका दो। कहा कि सुनो, वो आज तक आया है, 1 साल से नहीं, कई सालों से, वो 1 साल से ज्यादा हो गया मेरी खिदमत करता है, और आता है, मैं नाम पूछती हूं तो कहता है, माँ जी नाम से क्या आपको गरज है, काम से मतलब है, मैं आपका खादिम हूं, खिदमत कर रहा हूं। ये उमर आता है, मेरे सारा काम करके चला जाता है, यहां तक मैं खाना पेशाब करके किनारे में रखती हूं, वो भी उठा के लेके फेंक देता है। पानी लाता है, घर में झाड़ू लगाता है, बर्तन को साफ करता है, मुझे खिलाता भी है, और खाना रख के शाम के लिए जाता भी है। मैं नाम पूछती रही, लेकिन आज तक उसने नाम नहीं बताया। ए उमर, तुमसे तो बेहतर है। हजरत हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा मैं पता लगाता हूं कौन है वो। आप आए मस्जिद नबी शरीफ में, सुबह की नमाज हुई, उसके बाद आपने कुछ देर बैठा, नमाज अदा की, फिर सोचा कि चलो जरा पता लगाऊं, देखो कौन है जो जाकर काम करता है। आप आए, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा मैं उमर हूं। क्या करने आए हो? मैं देखने आया हूं कि आपका काम हुआ है कि नहीं। काम हो गया है।
گھر کا سارا کام ہو گیا ہے. کہا کون آیا؟ تو وہی جو آتا ہے. آپ نے کہا جی کب آتا ہے صاحب؟ فجر کی نماز پڑھ کے آ کے دیکھ رہا ہوں نہیں ہے. حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے پہلے پہنچے. نماز سے پہلے پہنچے اور جھاڑی میں چھپ گئے یہ دیکھنے کے لیے کون ہے جو آ کر کام کرتا ہے اس بڑھیا کا، کون ہے جو خدمت کرتا ہے، کون ہے اس کا پیخانہ پیشاب پھینکتا ہے، کون ہے جو اسے کھلاتا بھی کھانا دے کر بھی جاتا ہے. اب جھاڑی میں چھپے ہوئے ہیں. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش آ رہا ہے اور آنے کے بعد گویا کہ دروازہ کھولا، اندر گیا اور وہ کام کرنے لگا. جب وہ نکلا حضرت عمر فاروق اعظم نے اسے پکڑ لیا. کہا کون ہو تم؟ بتا دو، چہرہ ہمیں دکھا دو، کیونکہ میں پتہ لگانے کے لیے تجھے جھاڑی میں چھپا تھا. جب چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو دیکھ کر حضرت عمر کی حالت بگڑ گئی کہ اپنے وقت کا امیر المومنین حضرت صدیق اکبر نے، ابو بکر صدیق ہے کیا امیر المومنین؟ یہ آپ کرتے ہیں؟ کسی خادم کو لگا دیتے. تو کہا تھا عمر امیر تو نے مجھے بنایا ہے، خلیفہ ہمیں بنایا ہے، ان بیواؤں کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے خبردار اس بات کو علامت کرنا، میں جو خدمت کرتا ہوں میں اپنی سعادت کے لیے، اپنی نیکی کے لیے کرتا ہوں. کہیں اللہ تعالیٰ اسی بڑھیا کی اس نیک کام کے صدقے میں کہیں ہماری مغفرت نہ فرما دے. جب حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر پوچھنے لگے کہ اے عمر یہ بتائیے کہ آپ جوتی نکال کے آئے ہیں؟ ننگے پاؤں چل گئے. کہا کہ اس لیے میں آیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوتا پہن کے چلوں تو آواز نکلے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آنے والا وقت امیر المومنین جا رہا ہے. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کسی اور کو منتخب نہیں کیا ہے، اپنا ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق کو منتخب کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سیدنا ابوبکر صدیق کو منتخب کیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر دروازے پہ گئے. آواز لگا، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر انتظار کر رہے تھے. آپ دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں. دروازہ کھولا. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ابوبکر چلو ہجرت کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اگر کسی کو منتخب کیا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے. ساتھ لیا، لے کر میرے رسول چل دیے. کہاں جا رہے ہیں؟ غاری سور پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں یعنی کہ ورم آنے لگا تھا. رسول پاک کی کیفیت دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں. سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھ کے رسول اللہ حضرت ابوبکر کے کاندھے پہ سوار ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو لے کے بھی جا رہے ہیں اور پاؤں کے نشانات کو مٹھاتے بھی جا رہے ہیں، عقیدت سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رسول پاک کے پائے اقدس کو چوم رہے ہیں. میرے پیغمبر نے پوچھا کہ ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنی معراج کر رہا ہوں، آپ کے تلوے کو چوم رہا ہوں. کہا کہ ایک نظر ذرا کعبے کو تو دیکھ لے، کعبہ چھپنے والا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کعبہ ہمیں دیکھے کہ ہم کعبے کو لے کے جا رہا ہوں. حضرات جب لے کر غار حرا کے پاس پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے میرے آقا کو بیٹھا دیا. کہا یا رسول اللہ تشریف فرما ہو، یہ غار پرانا ہے، میں جاتا ہوں اس کو صاف کر کے آتا ہوں. آپ گئے اندر میں تو دیکھا کہ جگہ جگہ ہے وہاں پہ سوراخ بنے ہوئے ہیں اور جو کچھ تھا اس میں آپ نے صاف کیا اور اس میں 70 سوراخ آپ نے دیکھا. ایک دو نہیں 70 اس میں سوراخ جب دیکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی چادر کو پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا. اپنے امامے کو اتارا اور امامے کو پھاڑ کر بند کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 69 سوراخوں کو اپنی چادر اور اپنے امامے سے بند کر دیا. ایک سوراخ باقی لگ گیا، ایک سوراخ باقی لگا. سیدنا ابوبکر صدیق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ تشریف لے چلیے، غار کو میں نے صاف کر دیا ہے. نبی تشریف لے گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے کو اس 70 والے سوراخ کے اوپر رکھ دیا، سرکار کو اپنے دامن میں لے کر اپنے گود میں لے کر سلا دیا. نبی سو رہے ہیں. حضرات میں ایک بات بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سوراخ
किसने 70 किया था साहब? एक सांप था जिसने 70 सुराख किया था। वो जब आया तो हर एक सुराख के पास गया, सब में कपड़े को देखा, वो समझा कि यहां से हटने वाला नहीं ये कपड़ा, यानी कि ठूसा था आपने। जब घूमते घूमते इस तमाम सुराखों के पास बाद जो है उस सुराख के पास पहुंचे तो आपने नरम अंगूठे की जो है गोश्त को पाया। आप उस सुराख तो साफ समझ गया कि ये आदमी का, इंसान का जो है कोई पा है या जिस्म है। उसने पहले ठोकर मारा, एक बार, दो बार, जब तीसरी बार नहीं हटाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तो उसने डंक मारा। जब डंक मारा तो सांप जब काटता है ना तो आदमी के बदन में गर्मी पैदा हो जाती है, हरारत आ जाती है। सिद्दीक अकबर ने रोया नहीं था। वो कैसे रोते साहब, जिनके गोद में दोनों जहान के रसूल, दोनों जहान के मालिक मुख्तार आराम कर रहे थे, जिनके गोद में काबे का काबा लेटा हुआ था। हजरात आप तो मुकद्दर पे नाज कर रहे थे कि आज तलवा भी चूमने को मौका मिल गया, रसूलुल्लाह को कांधे पे बैठाने का भी मौका मिल गया, और आज पैगंबर की मोहब्बत में अपनी जान के नजराना पेश करने का भी मौका मिल गया। हजरात जब आंख से आंसू खुद ब खुद निकल के गरम गरम निकले और गिरे सरकार के रुखसारे मुकद्दसा पर, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि अबू बकर अंगूठे को बाहर लाओ, निकालो। जब आपने निकाला तो आपने अपने लुआब दहन को उस पर लगा दिया। वो जो सांप का सर था जायल हो गया, अंगूठा हटाना ही था। वो सांप जो इंतजार कर रहा था बाहर निकल के आया, और निकल के आने के बाद सरकार की ज़ियारत करने लगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया तूने मेरे दोस्त को तकलीफ क्यों पहुंचाई? कहा कि या रसूलल्लाह मैंने तकलीफ नहीं पहुंचाई है, ये दो आशिकों के दरमियान में मुठभेड़ हो गया है, ये भी आशिक है तो मैं भी आशिक हूँ। ऐ पैगंबर मैं 600 साल से आपका इंतजार कर रहा था। जिस वक्त हजरत ईसा पैगंबर ने ऐलान किया था और जो इंजील पढ़ के बताया था कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर का आगमन होने वाला है, मैंने पूछा था कि अल्लाह के नबी ए ईसा रुहुल्लाह अब बताइए वो कहां तशरीफ लाएंगे? तो बताया था मक्का के धरती पे वलादत होगी और मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाएंगे, मदीना में उनका मस्कन बनेगा। मैंने कहा कि दीदार कैसे होगा? कहा कि वही गारे सूर जिसमें रसूलुल्लाह जाकर आराम करेंगे, अबू बकर सिद्दीक उनके लिए एहतमाम करेंगे, उसी कार में चले जाओ और वहीं तुम रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर लेना। तो कहा 600 साल से मैं इंतजार कर रहा था, और मैंने ये सुराख जो बनाया था ना 70, ताकि अगर एक दो सुराख बंद हो, 10 से 50 बंद हो, कम से कम कोई भी तो सुराख बन जाए जिससे मैं निकल कर रसूलुल्लाह का दीदार कर लूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं मुसलमानों, सुनिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ था तो उस सांप के सर का असर भी आ गया था, इसलिए कि आपको शहादत सिर का जो है गोया कि एग्जाम मिल गया और आपको शहादत का मर्तबा मिल गया। हजरात मैं ये बताना ये चाहता हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने अंगूठे को कटवाया था और गोया कि अपनी जान का नजराना पेश किया था, वही एक मोहब्बत, वो इबादत नहीं था साहब, वो सजदा नहीं था, वो रुकू और क़याम नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आपने उंगली को कटवाया था। मैं पूछना ये चाहता हूँ इबादत में इश्क क्यों भारी पड़ गया कि जैसे कितना हजरत उमर फारूक आजम बार बार कहते थे कि अबू बकर सुनो सुनो मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारी वो गायरे सूर वाली जो एक नेकी जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इश्क में कटाया था उसे हमें दे दो, और मेरी पूरी जिंदगी की इबादत को अपने नामे हमारे में ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते थे कि उमर ये कैसे होगा, ये इश्क मोहब्बत हर एक को नसीब नहीं होती साहब। मैं बताना ये चाहता हूँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुनिया से विसाल करने लगे अपने बच्चों को बुलाया, अगर बयान किया जाए तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी कुछ है असवारें आपके सामने रखनी हमें, उनके भी जय हुकूमत और आपका तौर तरीका क्या था सब बयान करना है। इसलिए मैं आखिरी बात पेश करता हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जब आपका आखिरी वक्त आया ना अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि सुनो मैं इस दुनिया से इंतकाल करने वाला हूँ, वो जहर जो है सांप ने काटा था उसका असर मेरे ऊपर जाहिर हो रहा है, ये मेरी आखिरी वक्त है। सुनो एक बात कहता हूँ, जाओ आयशा सिद्दीका से मेरी बेटी से कह दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मुझे सोने का मौका दे दे, हाँ आराम करने का मौका दे दे और मुझे वहीं दफन कर दो। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं नबी के साथ रहूं, क्योंकि मैं रसूल पाक के साथ हिजरत में भी साथ रहा हूं, गार में भी साथ रहा हूं, तो मजार में भी साथ रहूं, ये मेरी आखिरी तमन्ना है। हजरत आयशा सिद्दीका के पास हजरत अबू बकर के सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जाने गए, कहा
کہ بہن اگر آپ اجازت دیں تو ابا جان کو اس میں آرام کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں اجازت دیتی ہوں، میرے ابا کو سرکار کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ المختصر سیدنا ابوبکر صدیق جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، رسول اللہ کے بغل میں انہیں دفن کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ابوبکر صدیق کے لیے؟ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابوبکر کا ہے، کیونکہ میرا احسان پورے دنیا کے لوگوں پر ہے، سب پہ ہے، لیکن ابوبکر کا احسان میرے اوپر ہے، اور میں قیامت کے دن رب کے حضور اس کا بدلہ دلواؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے کیا بتایا کہ میرے اوپر میرے ابوبکر صدیق کا احسان ہے، کیونکہ جب اسلام کا شروعات ہوا، میں نے تبلیغ شروع کی تو سب سے زیادہ اگر میری کسی نے حوصلہ افزائی کی ہے، خدمت کیا ہے تو ابوبکر نے کیا ہے، اگر مال دیا ہے تو ابوبکر نے دیا ہے، جب بھی ضرورت پڑی ہے تو ابوبکر صدیق اپنی پوری مال کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے ہر ایک کے مال کو جب لیا تو خرچ کرنے میں سوچتا تھا، لیکن جب ابوبکر کے مال کو میرے پاس آتا تو میں نہیں سوچتا تھا، میں ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھتا تھا۔ المختصر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کے سامنے دروازے پہ میرے لاش کو رکھ دینا، جنازے کو رکھ دینا، اور کہنا یا رسول اللہ آپ کے دوست ابوبکر آپ سے آپ کے بغل میں لیٹنا چاہتے ہیں، اگر وہ منظوری مل جائے، دروازہ کھل جائے تو لے جا کر لٹا دینا، اگر منظوری نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں سلا دینا۔ حضرات جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے جا کر سرکار کے روضے کے سامنے دروازے کے سامنے رکھا گیا، اور یہ جب کہا گیا تو رسول پاک کا دروازہ ایک بار کھل گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا۔ المختصر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب خلافت کی باری ہے کہ کون خلیفہ بنے، تو عوامی رائے سے صحابہ نے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی خلافت میں بہت سارے لوگ کیا کیا بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تاریخ میں آپ ایسا کوئی خلیفہ لائیے جس نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا ہو، اور جس کو ایک بدیسی جو ہے باہری ایک جو ہے انگریز نے کہا تھا کہ اگر عمر کی طرح کا اور کوئی اگر عمر پیدا ہو گیا ہوتا تو پورے دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا ہوگا۔ حضرات یہ نگاہیں دیکھ رہی تھی صحابہ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ میں ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پہ کھڑے ہوئے نا تو آپ نے پہلی تقریر کرنے کے لیے تو آپ نے کہا کہ اے نبی کے صحابیوں، اے مصطفیٰ کے دیوانوں، ایک بات بتاؤ، اگر عمر جو ہے کوئی اپنے مرضی سے کوئی کام کرے تو کیا اس سے برداشت کرو گے؟ تو ایک نوجوان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ عمر تو اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کرے گا نا تو ہم جیسے دھنوس کو سیدھا کرتے ہیں نا طاقت کے ذریعے، ویسے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میرا قدم بھی اگر ادھر ادھر ہوگا تو رسول اللہ کے صحابہ ہمارے قدم کو لڑکھڑانے نہیں دیں گے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے کے چلیں گے۔ حضرات گرامی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات کرتے ہیں، ایسا کوئی خلیفہ آپ دکھائیے جو مسجد نبی کے چٹائی پہ بیٹھ کر اور 10 سال 6 مہینے تک خلافت کیا ہو، اور ان کا انداز ذرا دیکھیے کہ پگڑی بھی پھٹی ہوئی، کرتا بھی پھٹا ہوا، میلا کپڑا اتنا صاف ستھرا نہیں، لیکن میں بات بتانا یہ چاہتا ہوں جس کی روب سے کیسر کسریٰ کی دیواریں ہل جاتی تھی، کیسر کسریٰ کے بادشاہ جو ہے کانپ جایا کرتے تھے جب نام سنتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صاحب، بات آ گئی ہے تو سنیں، ہرقل اعظم نے یعنی کہ روم کے بادشاہ نے اپنا ایک جو ہے یہ چیز بھیجا اور مدینہ سے بھیجا کہ جاؤ تم اگر کسی طریقے سے محمد یہ عمر کو قتل کر کے آ جاؤ گے نا، میں اپنی حکومت میں تمہیں سازداری کر دوں گا، حکومت میں تیسرا مال دے دوں گا، اتنا تمہیں عطا کر دوں گا اگر تم اگر عمر کو قتل کر کے آئے۔ وہ آیا، آنے کے بعد ایک یہودی تھا، مدینہ سے پہنچا، پوچھتا ہے مسلمانوں سے کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا کہ میرا کوئی بادشاہ نہیں ہے، میرا خلیفہ ہے جو حضرت عمر میں، خلیفہ ہے جو حضرت عمر ہے۔ کہا کہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ تو جب سنا کہ حضرت عمر کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، وہ اکیلے کہیں چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت عمر مسجد نبی میں چٹائی پہ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، تو سوچنے لگا کہ صاحب ہمارے بادشاہ تو ان کے لیے تخت لگایا جاتا ہے، مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے، بھیڑ لگتی ہے، اور اعلان کرتا ہے تخت پر بیٹھ کر یہ کیسا خلیفہ ہے صاحب کہ چٹائی پر بیٹھ کر جس کے روب کا عالم یہ ہے کہ شیطان دیکھے تو
जाए, जिसके रोप का आलम यह है कि नारा लगा दे तो कैसर और किसरा की दीवारें हिल जाए। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, वो सोच में पड़ गया और पूछता है कि साहब ये बताओ कि तुम्हारे खलीफा कैसे कैसे कहाँ जाते आते हैं। लोगों ने बताया कि जब दोपहर का वक्त होता है हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में जाकर अकेले कैलूला करते हैं, सोते हैं। उस बाग में कोई दूसरा नहीं सोता, ताकि उनके साथ सिपाही भी होंगे, फौजी भी होगी, ताकि कोई नहीं होता, अकेले जाते हैं। कहा कि तब तो मौका मिल गया। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तलवार लिया और छुपा के गोया कि उसी बाग के अंदर चला गया, एक दरख्त पे चढ़ गया और ये सोचकर कि वो आएंगे अकेले सोएंगे, मैं उनकी जान की हत्या कर दूंगा और जाकर हेरक़्ल आज़म से मैं इनाम लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ साहब, जब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो उनके साथ क्या था? बिस्तर नहीं था साहब, एक चटाई थी, आपने उसे बिछा दिया और हाथ का तकिया लगा के सो गया। ऐसा भी कोई अमीर आपने देखा है साहब? मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम कर रहे हैं, वो यहूदी जो है ऊपर से नीचे उतर के आया, तलवार लेके हजरत उमर की गर्दन मारना चाहा कि जैसे तलवार को ऊपर किया, क्या देखता है कि पैर के जानिब से जो है एक शेर नमूदार होता है और ऐसा टहरा कि वो यहूदी जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। तलवार की आवाज सुनकर हजरत उमर बेदार होते हैं, देखते हैं कि एक आदमी जो है जमीन पर पड़ा हुआ है, उसे होश में लाया, तलवार देखा, कहा कि बताओ तुम कौन हो, ये तलवार कैसी है, तुम कौन हो? तो उसने सारी बातों को सच सच बताया। कहा कि उमर मैं सच बताऊंगा, मुझे हेरक़्ल आज़म ने भेजा है, रूम के बादशाह ने भेजा है और मुझे तुम्हें कत्ल करने के लिए भेजा था। तो कहा कत्ल क्यों नहीं किए? और तुम्हें कत्ल करने के लिए तो तलवार निकाला ही था कि आपके पैर की तरफ से शेर नमूदार हो गया, मैं डर के मारे जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। आपने कहा मुझे पता नहीं वो शेर कैसा था, गैर से आवाज आई, ऐ उमर तुम्हें पता नहीं है, तेरे रब को पता है, तुम इस्लाम की हिफाजत करते हो, खुदा तेरी हिफाजत करता है। ये है हमारा खलीफा साहब। रात इकरामी में कहना ये चाहता हूँ, आप आजकल के तो बादशाहों को देखिए, एक बादशाह एक जो है कोई भी अगर मुल्क का बादशाह जो होता है चलता है, उसके पीछे कितने खर्च होते हैं। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कोई एक पैसा, आप कहीं भी जाते थे कोई भी पैसा जो है बैतुल माल से आप खर्च नहीं करते। एक बात बता के मैं अपनी गुफ्तगू को समझना चाहता हूँ साहब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या तरीका बनाया था, कैसे हुकूमत कर रहे थे। आप दिन भर जो है फैसला करते थे, नमाज पढ़ते थे, वक्त से हुकूमत करते थे, मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर, यानी कि आप फैसला क्या करते थे। लेकिन जब रात हो जाती ना, ऐशा की नमाज पढ़ के चेहरे पे निकाब डालकर वो एक मदीने के गलियों में घुमा करते थे, बाहर जाकर देखा करते थे, अपने साथ एक साथी को ले लिया करते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकलते गए, देखते गए, आगे बढ़ते गए, एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि जब तक कि फजर का वक्त हो गया, आप देखा कि मेरे दोस्त देखो नमाज का वक्त हो गया, क्या किया जाए, अभी कुछ घर बाकी है, उधर हम गए नहीं हैं। कहा कि तो फिर आप जैसा हुक्म करें। कहा चलो नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद आगे देख लेते हैं। नमाज अदा कर ली और अदा करने के बाद आगे बढ़ते गए तो देखते क्या है, झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर जो है एक आवाज आ रही है किसी की रोने की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कहा अपने दोस्त से कि जाओ जरा पता लगाओ इसके अंदर कौन है। जब वो दोस्त अंदर जाता है, देखता है कि बुढ़िया बैठी हुई है, वो खातून रो रही है, आंखों में आंसू है। जाकर कहा उससे, बुढ़ी माँ क्यों रो रही हो? सारे लोग इस वक्त आराम कर रहे हैं या तो अपने घरों में खुश है, तुम क्यों रो रही हो? तो कहती है मैं न रो तो कौन रोए, तुम पूछने वाले कौन होते हो? कहा कि क्यों नहीं पूछूं, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रही है, तेरे घर में चिराग टिमटिमा रहा है और तुम गिरियावजारी कर रही हो। मैं वही पूछने के लिए कहा, तुझसे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उससे कहूंगी जो इस वक्त खलीफा बना हुआ है, उमर से कहूंगी तुझसे मैं कुछ नहीं कर सकती। जब ये बात सुनता है वो आपका दोस्त, कहा कि मुझसे नहीं कहेंगे, आप बाहर आए। क्या अमीरुल मोमिनीन? वो बुढ़िया मुझसे नहीं कहना चाहती, आप तशरीफ ले चलिए। जब आप अंदर गए, बूढ़ी माँ को रोता हुआ पाया। कहा कि बूढ़ी माँ जी क्या तकलीफ है आपको, क्यों रो रही है? कहा कि मुझे आपसे भी कुछ नहीं कहना है, मुझे तो उमर से कहना है, जिसने हुकूमत संभाल लिया लेकिन विधवाओं की खबरगिरी नहीं करता, विधवाओं की देखभाल नहीं करता। गोया कि मेरे ऊपर 25 दिनार जो है गोया कि कर्ज है और मैं 3 रोज से कुछ खाई पी नहीं हूं,
मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं, मैं चल नहीं सकती, बूढ़ी हो गई हूँ, चरपाई पे बैठ के रहती हूँ, मेरा देखभाल करने वाला नहीं। क्या उमर खलीफा इसलिए बना है? हजरात गिरामी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद वहां बैठे हुए हैं। कह रहे बूढ़ी माँ जी अभी रुक जाइए, मैं अभी आपका इंतजाम करता हूँ। आप गए बैतुल माल से एक बोरी आटे ली और घी लिया और लेकर वहां से गोया कि सालन आप आते हैं, लाकर उस बुढ़िया के पास रख देते हैं। कहते बूढ़ी माँ जी ये आप ले लो और लेकर ये बनाकर खा लेना। गोया कि आपने बनाकर खिलाया भी है। अल मुख्तसर वो बुढ़िया जो है गोया कि बहुत खुश हो जाती है। आपका जब खुश होते हुए देखकर कहा कि बूढ़ी माँ जी उमर की गलतियों को माफ कर देना, उमर की गलतियों को माफ कर देना। कहा बेटा मैं उमर की गलतियों को तो नहीं माफ करूंगी, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि अल्लाह उमर को खलीफा नहीं बनाया होता, इस नौजवान को खलीफा बनाया होता जो हमारी खबरगिरी ले रहा है, जो घूम घूम के लोगों को पूछ रहा है। हजरत गिरामी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते बूढ़ी माँ मुझसे खुश हो? हाँ बेटा तुमसे मैं खुश हूँ। तो क्या मैं एक बात कहूँ तो मानोगी? कहा कि बोलो क्या कहना चाहते हो? तो आप लिख उमर की गलतियों को माफ कर दीजिए, उमर की गलतियों को माफ कर दीजिए। उमर को पता नहीं है, आपके बारे में पता होता तो आपकी खबरगिरी किया होता, आपका देखभाल किया होता। वो बुढ़िया कहते बेटा मैं उमर की गलतियों को माफ तो नहीं करती, लेकिन तेरे अखलाक और मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है, मैं माफ कर देती हूँ। कहा कि ऐसा नहीं, बल्कि आप कागज के रुक्के पर जो है कागज पर लिख दीजिए, आप अपना दस्तखत कर दीजिए। बुढ़िया कहती है बेटा मैं लिख नहीं सकती, तुम लिख दो। आपने लिख दिया फला बिनते फला, यानी उस औरत का नाम, कि मैंने जो है उमर की गलतियों को माफ किया। और कहा कि लो दस्तखत कर दो। बूढ़ी माँ जी वो कलम लेकर दस्तखत ही करने वाली थी, कितने में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये दोनों सहाबी जो है हजरत उमर को तलाश करते हुए निकल पड़े थे। आया जब पता चला किसी घर में दो गए हैं, आप जब आकर दरवाजे खोल कर देखते हैं तो क्या देखते हैं? हजरत उमर बैठे हुए हैं, अब बुढ़िया हाथ में कलम ली हुई है। इतने में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज लगाई, या अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे हुए हैं, लोग मस्जिद नबी में तशरीफ लाए हुए हैं, आपका इंतजार हो रहा है, आप यहाँ। जब बुढ़िया सुनती है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिम हजरत उमर है, उसके पांव से जमीन खिसक जाती है। कहती है कि आप ही उमर हैं, आपने मुझे बताया नहीं। कहा कि बूढ़ी माँ जी जो वादा है उसको पूरा करो, तुम दस्तखत करो कि मैंने उमर की गलतियों को माफ की। हजरत जो दस्तखत करती है, इतने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली से कहते हैं अली जब आप आ गए हो तो गवाह बन जाओ और तुम भी दस्तखत कर दो। अब्दुल्ला तुम भी दस्तखत कर दो। और जब दोनों ने दस्तखत कर दिया, हजरत उमर ने उस रुक्के को लपेटा और हजरत अली के हाथ में थमा दिया। कहा कि अली हमें मालूम है कि पहले मैं तुमसे दुनिया से रुखसत होगा, तुम जिंदा रहोगे तो सुन लो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे रख देना, कफन में रख देना। रसूलुल्लाह पूछे कि ऐ उमर क्या करके आए हो? तो मैं कह दूंगा कि या रसूलुल्लाह मैं आपकी एक उम्मती बेवा खातून को आखिर वक्त में मैंने राजी करके आया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मैं एक बात बता के मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी साहब। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि वो हजरत अली को नहीं चाहते थे, गलत कहते हैं। अगर हजरत अली को नहीं चाहते तो आप बताओ कि नवासे रसूलुल्लाह को कितना चाहते हैं। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत इमाम हुसैन दोनों जो है गोया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह में, यानी आप दोनों पहुंचे हुए थे। सरकार हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को जो है ना एक दिरहम ले जाए, एक दिरहम दिया, तो उनको जो है इमाम हुसैन को डबल दे दिया। ये हजरत अब्दुल्ला को अच्छा नहीं लगा, भाई हमें कम दे रहे और अपने बेटे को कम दे रहे, खलीफा है और गोया कि इमाम हुसैन को ज्यादा दे रहे हैं। तो अपनी माँ से जाकर कहा अम्मी जान बाबा ने आज ऐसा किया है, हमें एक दिरहम दिया है और इमाम हुसैन को डबल दिया है, ये क्या है? मैं खलीफा का बेटा हूँ। माँ जरा उनसे पूछो, समझाओ, अपने बेटे को ज्यादा दिया करे वजीफा और आज हमें कम दिया, उनको ज्यादा क्यों दिया? उन्होंने कहा कि बेटा अगर मिजाज में होंगे तो मैं पूछ लूंगी। अलमुख्तसर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मिजाज में हुए रात में तो पूछा कि ए उमर आप बताइए, आप बेटे को एक दिरहम दिए थे और ये बोला कि हजरत इमाम हुसैन को डबल वजीफा आपने दिया था, डबल दिया था, ये क्या है? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया उसको भी बुलाओ और तुम भी बैठो। जब बैठा लिया, घर के तमाम फर्दों के सामने कहा ये बताओ
عبداللہ تو نے جو یہ کہا ہے اپنی ماں سے، یہ بتاؤ کہ تیرے نانی کا نام کیا ہے؟ اور تو ان کے نانی کا نام ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے، کیا تیرے بھی نانی کا نام ہے؟ اچھا یہ بتا تیری ماں کا نام کیا ہے؟ تیری ماں کیا فاطمہ الزہرا ہے؟ بتا کیا تیرا باپ حضرت علی ہے؟ یہ بتا کیا تیرا نانا محمد رسول اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو میں نے گویا کہ اپنے اولاد کو ایک اس لیے دیا کہ ان کے جو ہے نسب کو بھی دیکھا اور ان کے حسب کو بھی دیکھا، میں نے کہا کہ یہ ڈبل ان پہ دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ کے نواسا ہے۔ حضرت گرامی اتنی محبت کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے دوپہر کا وقت تھا، آپ دروازے پہ تشریف لے گئے، امیر المومنین اندر تھے، حضرت عبداللہ دروازے پہ کھڑے تھے۔ ہاں کہا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ امیر المومنین کہا ہے؟ کہا کہ اندر آرام کر رہے ہیں۔ کہا حضرت عبداللہ نے کہ جاؤ اور بعد میں مل لینا، کیونکہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ حضرات جب حضرت امام حسین نے کہا کہ چلو، امام حسن نے کہا چلو میں چلتا ہوں اور ظہر کی نماز میں ملاقات کر لوں گا۔ المختصر حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جب دروازے پہ آتے ہیں، پوچھا عبداللہ بتاؤ کوئی آیا تھا ملنے کے لیے؟ کہا کہ ہاں امام حسن آئے تھے۔ کیا ہوا؟ اور تو انہوں نے دیکھا کہ آپ آرام کر رہے تھے، تو میں نے کہہ دیا کہ آپ بعد میں مل لیجئے گا کہ آرام کر رہے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آرام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ظہر کی نماز میں مسجد نبی میں ملاقات کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تو نے غلط کیا ہے بیٹا، یہ غلط کیا ہے؟ تم نے فوراً میری بات میرے پاس کیوں نہیں لے کے آیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے میں جو ہے خلیفۃ المسلمین تو ہوں، لیکن میں اس خاندان کا غلام ہوں، میں امام حسین کا غلام ہوں، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتنی محبت کیا ہے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جو میرے حسن سے محبت کرے، جو میرے حسین سے محبت کرے، وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو میرے حسین سے حسن سے نفرت کرے، بغض رکھے، وہ مجھ سے بغض رکھے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں؟ تمہیں یہ پتا نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین سے یا امام حسن سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی محبت فرمایا کرتے تھے، شہزادوں کو وظیفہ دیا کرتے تھے اور پیار محبت کیا کرتے تھے۔ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو کہ امام حسن حسین سے محبت نہیں کرتے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میں مسلمانوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حضرات گرامی، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی میں آپ گفتگو کروں گا۔ آخری بات میری چل رہی ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے۔ امام المسلمین اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ممبر پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اتنے میں جو ہے ابو لولو فیروز نامی مجوسی تھا، جس نے کسی بنیاد پر بہرحال لمبی گفتگو ہے آپ کو خنجر مارا، اور اسی میں گویا کہ آپ تکلیف سہے، اور اسی خنجر کے زخم سے آپ کو شہادت مل گئی۔ میرے پیغمبر نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دیا تھا کہ میرا ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک عمر شہید ہے اور ایک عثمان غنی شہید ہے۔ حضرات گرامی، یہ تمام صحابہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا، اصحاب النجوم فبکہم اقتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے ایک کی بھی پیروی کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہم جہاں ابو بکر کو مانتے ہیں وہی عمر کو بھی مانتے ہیں، وہی عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، وہی علی کو بھی مانتے ہیں، وہی تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وہی حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، یزید سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسن نے یزید سے نفرت کیا، ہم نفرت کرتے ہیں۔ امیر معاویہ سے صلح کیا، ہم صلح کرتے ہیں۔ ہم امیر معاویہ کی کو محبت ان کے سینے میں رکھتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے آل سے الگ نہیں ہے، ان کی محبت ہمارے سینے میں، اس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے۔ امام حسن نے جس سے محبت کیا ہے ہم محبت کریں گے، اور جن سے عداوت رکھا ہے، جن سے بغض رکھا ہے، جن سے نفرت رکھا ہے، امام حسین نے امام حسن نے ہم ان سے نفرت رکھیں گے۔ حضرات گرامی، امام حسین یا حضرت امام حسن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے، اور امام امیر المومنین بھی سے محبت کرتے تھے۔ ہمارے اندر یہی عقیدت و محبت ہونی چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لو کہ کبھی بھی کسی صحابی سے
नफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। यही पैगाम आज की स्टेज से मैं आपको दे रहा हूं। चाहे रसूलुल्लाह का छोटा भी सहाबी हो, चाहे कोई भी सहाबी हो, किसी गौसे आजम या किसी बड़े पीर या किसी भी यूं कह लिया जाए साहब कि खानका के कोई भी पीर हो, हर एक से अफजल है, हर एक से अफजल है नबी के सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हर एक से अफजल है। इसी बुनियाद पर जो है पंडित जो है ये सुंदरलाल मालेगांव वाले ने बड़ी अच्छी बात कही दी है। मैं सुना के अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूं। कहा कि क्या बताऊं कि कितने अमीर होते हैं, कहा कि क्या बताऊं कि कितने अमीर होते हैं जो मेरे हुसैन के दर के फकीर होते हैं। क्या बताऊं कि कितने अमीर होते हैं जो मेरे हुसैन के दर के फकीर होते हैं। और कहा कि मेरे हुसैन के घर सा कोई घराना है, मेरे हुसैन के घर सा कोई घराना है, यहाँ के बच्चे भी पीरों के पीर होते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला के जानी सहारों को सलाम, करबला के जानी सहारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, बरोस कर पे जा कुर्बान गो, आगे बरोस कर पे जा कुर्बान गो, मेरे दिल के ताजदारों को सलाम, मेरे दिल के ताजदारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, तीन दिल के भूखे प्यासे या नबी, तीन दिल के भूखे प्यासे या नबी, आपके आँखों के तारों को सलाम, आपके आँखों के तारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि नबी के वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इलाही आलमीन पाक परवरदिगार आलम, इस महफिल पाक में जितने लोग हाजिर हैं मौला इनके हाजिर को कबूल फरमा। इलाही आलमीन जिन लोगों ने इस महफिल पाक को सजाया है मौला इनके सजाने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे सीने से कीने को निकाल कर अपने नबी की मोहब्बत का मदीना बना। इलाही आलमीन हमारे सीनों में, सबके सीनों में हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन की सच्ची अकीदत मोहब्बत अता फरमा। इलाही आलमीन तेरी बारगाह मुक़द्दसा में दो मौला तबारक तआला हमारे इस क्षेत्र पर, हमारे इस इलाके पर उनका सदका जारी फरमा। इलाही आलमीन जिन हमारे नौजवान उलमा ने इस महफिल पाक को सजा बड़ी मेहनतें की है
دھوپ میں گھوم کر وصولی کیا ہے مولا تبارک تعالیٰ ان کی اس کار خیر کو قبول فرما، اس کا بہترین انہیں بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو سب کی دعاؤں کا سننے والا اور سب کی نیت بھی جاننے والا ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں، علم حق با کرے علم خدا کے واسطے، قادری کر قادریوں میں تھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، قرأت احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہی لوگوں کے انتظار میں 10-15 منٹ لیٹ ہو جائے گا، یہ آئے تو چل 2 منٹ